बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ब्रिश्ना टीवी नाज़रीन ज़फ़ेदा खटक नंते गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जंदरिना एतोसे पहमत का जरिया कतुन को नन पो दिटिम के द अशफा आई ट्रस्ट और द UGDCL पे इश्तराक सरा और द ज़िले इंतज़ामिया पो कोशिशुनो दलता के द्रे रेज़े बरा फ्री आई सर्जिकल कैंप मुनक़िद शवदा पदे के तर ओसा परे 331 मरीजों चिक शवी दी ये सारा 100 नजियत बची चिक शवी दी ये सारा 65 इनके वो मरीजों की तकसीम शवी दी और दिन अलावा 155 कसानों ता दवाई इरेक्टर शवी दो या द किम जरीदा मज़ीगार से बुजारी भी देखिए वो ऑपरेशन ना कीजिए चुक भी मुरूनी मसलावी जनानावी या नरीनावी खुद मसलावी स्तरगो की मूत या वगैरह दगी ऑपरेशन ना कीजिए او که داسې خلک وي چې هغه اپریشنونه دلته کې نشي کوي یا مرسلاوي دلته کې نه کیږي هغه به ریفر کیږي اشفا هسپتال کوهاټ ته یا اشفا هسپتال راولپنډي ته نو دلته کې فری آی سرجیکل کیمپ تیر کول هم منعقد شو دلته کې د هزارو خلکو فائدہ شوه اوس یوزلی بیا هم منعقد شو دا دینه څوري دی پیلا ٹائپ ڈی ہسپتال صابرآباد کے ہاں فری آئی سرجیکل کیمپ منعقد شو پدے کے د مختلفو ځایونو نه خلک چیک شول ویلیج کونسل اسک چونترا ویلیج کونسل جندری ویلیج کونسل صابرآباد ویلیج کونسل ڈنڈی دلخیل ویلیج کونسل ڈیلی میلا ویلیج کونسل پلوسا سر ویلیج کونسل ترکی خیل یہ سارا ملحق علاقہ جات سے سمر دی پدے کے چیک اپ تے پرا زنانا اور نرینا ارتلل نو زغا دے برشنا ٹی وی پو پلیٹ فارم منے یوزل بیا ټولو خلکو ته دا چې دا د فری آی سرجیکل کیمپ جندری پہلا ریز دو دن بعد وہ دوی ریز نو رکھ کیجیے اور تو سے چیک اپ ترسائے مجھ سے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فری آئی سرجیکل کیمپ جندری کے جنرل منیجر ڈاکٹر حسن ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فری آئی سرجیکل کیمپ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پہ 3 روزہ فری سرجیکل آئی کیمپ کا انعقاد کیا UGDCL کے ساتھ مل کے ابھی تک تقریباً ہم نے 350 مریضوں کا چیک اپ کیا جن میں 100 کے قریب مریضوں کو ہم نے میڈیسن اور گلاسز دی ہیں اور تقریباً 40 لوگ ہیں جن کا ہم آپریشن کر رہے ہیں لینس کے ساتھ فری اور ہمارا یہ کیمپ کل بھی یہاں پہ رہے گا اور پرسوں بھی اور میرے آپ کے چینل کے تھرو سے التماس سے لوگوں کے سے وہ زیادہ سے زیادہ آئیں کیونکہ جو ہم یہاں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ دنیا کی بہترین آئی کیئر سروسز جو ان کے گھر کے دروازے پہ ان کو دی جا رہی ہیں تو جیسے لاسٹ ایئر بھی ہمارا کیمپ ہوا تو جندری کے ارد گرد کے 9 لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا تھا تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں غریب لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اچھی سروس یہاں سے حاصل کر سکیں ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آئی اسپیشلسٹ کے علاوہ آپ کے پاس اس وقت میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر طاہرہ رٹھور ہیں وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ UK سے آئی ہوئی ہیں وہ ہر سال ہمارے ساتھ آتی ہیں 6 ماہ یہاں گزارتی ہیں وہ یہاں پہ خواتین کا بزرگوں کا اور بچوں کا چیک اپ کرتی ہیں اور ان کو فری میڈیسن بھی دیتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کی اچھا یہ فری آئی سرجیکل کیمپ صبح کتنے بجے سے لے کر شام کے کتنے بجے تک جاری رہتا ہے یہ سرجیکل کیمپ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لیکن جو آپریشن ہے وہ ہمارے چلتے رہتے ہیں کیونکہ اگر آپریشن زیادہ ہوں تو ہمارے سرجن ان کو اسی دن آپریٹ کر کے تو پھر فارغ کرتے ہیں یہاں پر کس قسم کے آپریشن آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ اس وقت ہم بھی ایک تو کیٹریکٹ کا آپریشن کر رہے ہیں جس کو سفید موتیا کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک آنکھ میں جلی آ جاتی ہے اس کو ٹریجم بولتے ہیں اس کا آپریشن بھی کر رہے ہیں اگر کسی کی یہاں پہ وین بلاک ہے جسے آنسو وغیرہ آتے ہیں وہ بلاک بھی کھول رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اور کوئی مسئلے ہیں چھوٹے موٹے مائنر کسی کو آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جائے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ہم یہاں اس کے علاوہ مریضوں کو آپ لوگ اشفا ہسپتال کوہاٹ یا اشفا ہسپتال راولپنڈی ریفر بھی کرتے ہیں جی کچھ مریض ایسے ہیں کہ جن کا یہاں پر علاج اس طرح ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی کچھ لوگ ہیں جن کو پردے کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بڑی ایکوپمنٹ چاہیے تو مشین کو ان کا چیک اپ ہوتا ہے پھر ہمارے وہاں ہائیلی کوالیفائڈ جو سرجن ہیں ایکسپرٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں وہ ان کا آپریٹ کرتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ آپ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں کا جو جندری کا موسم ہے یہ گرمی میں بہت گرم ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں گرمی میں لوگوں کو پسینہ بھی آتا ہے گرد یہاں پہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ جو مٹی وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ گرمیوں میں سن گلاسز استعمال کریں اپنی آنکھوں کو پانی کے چھینٹوں کے ساتھ استعمال کریں اگر کبھی بھی کوئی الرجی ہوتی ہے تو اپنے قریبی معالج کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ آنکھیں اللہ کی طرف سے دنیا کا بہترین جو ہے نا تحفہ ہے اس کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ویران ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے لوگوں کو بھی اس کی ہدایت دیں
आप लोग मुख्तलिफ़ मकामात पर फ्री आई सर्जिकल कैम्प का इनेकाद करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने जब से यहाँ पे फ्री आई सर्जिकल कैम्प का इनेकाद किया है तो कोई ऐसी बीमारी जो सिर्फ इस इलाके के साथ ही मखसूस हो, वो कौन सी बीमारी? देखें, जो हम जो ऑपरेशन करते हैं कैटरेक्ट, वो तो एक एज के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को आंखों की ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मौसम खुश्क है। यहाँ पे आपको पता है उस गर्मी भी पड़ती है और लू भी चलती है, तो यहाँ पे आंखों की एलर्जी के मसाइल हैं जो बच्चों में भी हैं और बड़ों में भी हैं। ये ज़्यादा पाया जिसकी हम यहाँ पे आई ड्रॉप्स देते हैं तो वो उससे ठीक हो जाते हैं। कोई ऐसी मखसूस बीमारियाँ कि वो बच्चों में ज़्यादा हैं या बड़ों में ज़्यादा हैं या ख़वातीन में ज़्यादा हैं या मर्द में ज़्यादा हैं, कोई ऐसी बीमारियाँ हैं यहाँ पे? देखें, जो हमारी ख़वातीन है ना, वो हर जगह नहीं जाती हैं अपने चेकअप के लिए, इलाज के लिए। हमारे पास हमेशा कैंप्स पे ना 60 से 70% फीमेल लोग ही आते हैं और उनको आई डिज़ीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो तो बाहर जब जाते हैं तो अपना चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं वो जब कैंप्स लगते हैं तो उनसे वो मुस्तफ़ीद होती हैं। और उनको भी ज़्यादातर लोग हैं जिनकी नज़दीकी, क्योंकि औरतें घर का काम करती हैं, नज़दीकी उनकी नज़र कमज़ोर होती है, या कुछ ऐसे जो माएँ हैं जो उनको पता ही नहीं, कुछ लोग ऐसे जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है, उसकी वजह से भी उनकी आई साइड इफ़ेक्ट होती है। अक्सर हम यहाँ पे चेकअप करते हैं उनका शुगर का, उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं हमें भी शुगर है, यानी उनकी बेसिक स्क्रीनिंग नहीं हुई होती। जी, नज़र का मसला कितनी उम्र के लोगों को यहाँ पर है? यहाँ पे देखें, जो बच्चे हैं उनमें इतना नज़र का मसला नहीं है, लेकिन जो 45 साल से ऊपर लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनको एलर्जी का मसला है, जिनकी दूर की नज़दीक तो ठीक है, लेकिन जो नज़दीक की नज़र है वो उनकी कमज़ोर है, जैसे क्योंकि आजकल आपको पता है मोबाइल का इस्तेमाल हर बंदा करता है, तो इस वजह से उनको भी हम यहाँ पे जो हम मेडिसिन भी दे रहे हैं और नज़दीक के चश्मे भी दे रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे पूछी नहीं हो और आपके ज़हन में हो, आप मेरे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं? मैं आपके चैनल की तरफ से लोगों को बताऊंगा कि जो हम यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, ये वही सर्विसेज हैं जो हम अल-शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी में दे रहे हैं। यहीं पे ये वही ऑपरेशन हो रहे हैं जो हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दुनिया का बेहतरीन लेंस हम रेनर यूज़ करते हैं और इसमें हम मशहूर हैं OGDCL के साथ, वो कि हमारे साथ पार्टनरशिप में इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल से लोगों को बताऊंगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि कुछ लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये बाहर से आप ऑपरेशन करें तो 1 लाख से ऊपर ऑपरेशन होगा, लेकिन यहाँ हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं, फिर फॉलोअप भी कर रहे हैं, फिर 1 वीक बाद भी हम दोबारा उनका चेकअप करते हैं, यानी हम अपने मरीज़ का उस वक्त तक साथ देते हैं जब तक मुकम्मल वो सेहतियाब नहीं होता। नाज़रीन, इससे पहले मैंने पश्तो में भी आप लोगों से बात की थी और अभी उर्दू में भी मैं यही बात करता हूँ कि ये फ्री आई सर्जिकल कैंप OGDCL और अल-शिफा ट्रस्ट और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के इश्तिराक से इधर मुनक़िद किया गया है। ये पिछले साल भी इधर मुनक़िद किया गया था और इस साल भी ये मुनक़िद हुआ। इससे चंद दिन पहले साबराबाद के टाइप D अस्पताल में भी मुनक़िद हुआ था। तो आप लोग आएँ, यहाँ पर चेकअप करें। ये डॉक्टर्स हमारे लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेशन भी करते हैं, ऐनक भी फ्री देते हैं। इसके अलावा आंखों की अमराज के लिए दवाइयाँ भी देते हैं। तो आप लोग आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। फ़िदा खटक इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।